Very good morning to everybody. So yesterday we were dealing with the MDI as well as we were also dealing with the menu editor. So before we start, let me once again give you a small explanation about the MDI. So as I already told you, MDI is a multiple document interface where we are going to create more than one form and they will be hidden in the MDI. So this MDI acts as a container which holds the forms, but MDI cannot have many of the controls which are in the toolbox. MDI can have only one control, that is picture box, and it can have menu editor, what you can see, what we discussed in yesterday class, and it can have what tool bar like this. It can have the toolbox as well as it can have the toolbar. That is what we discussed in the previous class. So now, so as I told you, MDI, one of the best advantages of MDI is it makes the multitasking availability. And I told you many examples is you can take Google Chrome or any web browser. So you will be having one web browser, but it can have any number of tab options. You can also take this application itself. So here in VB, we have only one main window. In that you can put any number of forums or you can put any number of projects. So the main window, what you are able to see this now, this main window is considered as MDI and this small windows is considered as SDI or forum. So forum is also considered as SDI, okay, single document interface, and form is considered as multiple document interface. So MDI can have more than one form, not only, and minimum it should have two forms. Minimum it should have two forms, but it should have any number of forms into it. Minimum it should have two. After that it can have any number of forms into it. So whenever you want to make MDI form, I told you yesterday two procedures. One is to create a MDI form directly. If you go to this option in the toolbox, the second option in the toolbox, see here we have the option add MDI. If you click here, you can see MDI form. Because it is already there, so it will not allow other MDI form. And I told you for one application we can have one and only one MDI form insert ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸೈಡ್ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ MDI ಫಾರ್ಮ್. ಈ ತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದೇ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ MDI ಫಾರ್ಮ್, ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ VB ಅಂಡ್ ಶೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, MDI ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಲೈಕ್ ಎ ಮೆನ್ಯೂ. ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಮೆನ್ಯೂ ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ಮೆನ್ಯೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ VBಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆನ್ಯೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸೋದೆ ಆ ಮೆನ್ಯೂ ಬಾರ್. ಸೊ ಮೆನ್ಯೂ ಬಾರ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ways to create a menu editor. One is right click on the MDI form, you'll get menu editor. One part, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗೆ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಟು ಹಿಟ್. ಆಮೇಲೆ ಟೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್. ಈ ತರ 3 ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತ್ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಸೊ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಮೆನು, ಸಬ್ ಮೆನು, ಸೊ ಅನದರ್ ಸಬ್ ಮೆನು ಅಂತ ಟೋಟಲ್ 3 ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ಫೈಲ್, ಎಡಿಟ್, ವ್ಯೂ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ಯೂ. ಇದು ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವು ಇದ್ರನ್ನ ಸಬ್ ಮೆನು ಅಂತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಬ್ ಮೆನು, ಲೈಕ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಓಪನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಬ್ ಮೆನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಇದ್ರನ್ನ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆನ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಾವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈಲ್, ಎಡಿಟ್, ವ್ಯೂ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a main menu. So these are all called as a sub menu. For that sub menu also we can create another menu. So this is how we can create we can make a structure of a menu. ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೆನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಿನ್ನೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನೇಮ್ ಇದೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್, ಮತ್ತೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಚೆಕ್ಡ್, ಎನೇಬಲ್, ವಿಸಿಬಲ್, ವಿಂಡೋ ಲಿಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಈ 4 ಯಾರೋಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್, ಟಾಪ್, ಬಾಟಮ್, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಡೆಲಿಟ್. ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್, ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಇನ್ ವಿಬಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಫಾರ್ MDA ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಬರೀ MDA ಫಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆನ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಯೂಸರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೊಡ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗದೆ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಡು. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನ್ ಸರಿ ಇದು ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬೇಕು. ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪಿಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗು ಆಲ್ಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಟ್ ಪಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮೋರ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಇದ್ರೆ, ಓಪನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ, ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ ತರ ನಮಗೆ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆನು. Okay, for the sub menus they use this type of shortcut keys. See, you can observe here. For file they've used this with alt. For sub menus they've used inside shortcuts. See here, Control N, Control O. So that is how it goes. Okay. Now we'll go for one by. So after that, this negotiate position. I told now where your menu should display, either it's the left side or it should be the middle. By default it will be left. Please keep it none. So next I told you checked. Checked is an option. If you want to get any checkbox in front of it, you can use it. Next, enable property. If you make it this enable property true, then the menus which are mentioned in the menu bar will work, or else it will be disabled. Visible. If you uncheck this, then the menu will not be displayed. If you uncheck this, the menu will not be displayed. And I told you now window list ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದು MDI VPB ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ತರ ಲಿಸ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಏನೇನು ವಿಂಡೋಸ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ. ಇದು ಮೇನ್ ಮೆನ್ಯೂ. ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೈಟ್ ಯಾರನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಯಾರನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ರೈಟ್ ಯಾರನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾರೋ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸಬ್ ಮೆನು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಸಬ್ ಮೆನು. ಸೊ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್, ನೇಮ್ ಬಂದು ಅದು ಫಾರ್ಮ್ 1. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೇಮ್ ಬಂದು ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ ಮೆನು, ಓಪನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ ಮೆನು, ಅದಕ್ಕೆ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ತರದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ದ ಸಬ್ ಮೆನು ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಚೆಕ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ರನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ನು some people are joining now. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಬಿಟ್ ಲೇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹಳೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಪನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ವಿಂಡೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿರೋದು. ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ್ದೀಗ ಫಾರ್ಮ್ 1. ಆ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಂಡೋ ಲಿಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ಡ್ ಅಂತ. ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ತರ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಈ ತರ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಅದು ಮಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೆನು ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೊ ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಈ ತರ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ಕೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ MDI ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆನು ಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಆ ಮೆನು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ 3 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ವರ್ಟಿಕಲ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಮೆನ್ಯೂನ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂನ ಅಂತ. ಇದು ಮೇನ್ ಮೆನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅದು ಮೇನ್ ಮೆನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಓಕೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ಮೇನ್ ಮೆನ್ಯೂ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿಂಡೋಸ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಮೇನ್ ಮೆನ್ಯೂ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಅವಾಗ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೊಸದು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಗಿನ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆಲೀಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಡೆಲೀಟ್, ಅದೇ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ನ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಇದು MDI ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನೆ, MDI ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ಮ್ 1 ಫಾರ್ಮ್ 2 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಫಾರ್ಮ್ 2 ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು.
ಓಕೆನಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಇದು MDI ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೆ. MDI ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಟ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು. MDI ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು MDI ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಕಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ MDI. ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು MDI ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ MDI ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾಲ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ MDI. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಟ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಎರಡು ಐಕಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನ್ ಸರ್ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡತ್ತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ನಾನು MDI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ 1 ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಓಪನ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಫಾರಂ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಫಾರಂ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ನಾವು ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಓಪನ್, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಡಾಟ್ ಶೋ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಫಾರಂ ನ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅವರು ಫಾರಂ ಹೆಸರನ್ನ ಏನಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ, ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಫಾರಂ ಹೆಸರು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಫಾರಂ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ, ಫಾರಂ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಾಗಿ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಾರಂ 1 ಹೆಸರು ಏನಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ, ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೇಮ್ ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಡಾಟ್ ಶೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್. ನಾನೀಗ ನೇಮ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ. ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನ ಕೂಡ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರು ಪವರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ಮ್ 2 ಕೂಡ ನಾವು ಪವರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮ್ 2. ಸೊ ಗೋ ಟು ದ ನೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಂತ, ಪವರ್. ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಪವರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ಬಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಯೂಸರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು MDI ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಬರಲ್ಲ, ಎಂಟಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಎಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಏನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಬ್ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತಿದೆ. ಯಾಕದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಸಬ್ ಮೆನು. ಓಪನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಮೆನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಗೆ ಹೆಸರು ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ಮ್ 1. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿರೋದು, ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಪನ್ ಅನ್ನೋ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಮೆನು. ಒಂದೇನು ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಪವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ತೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 0 ಅಂತ ತೊಳುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಅಂತ ತೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಫಾರ್ಮ್ 1 ಹೆಸರು ಏನು, ನಾನು ಈಗ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ 1 ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಡಾಟ್ ಶೋ. ಸೊ ನಾನು ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡತ್ತ ನನಗೇನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಶೋ ದ ಫಾರ್ಮ್ 1. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ 1 ಡಾಟ್ ಶೋ ಅಂತ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ಮ್ 1 ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಹೆಸರು ಫಾರ್ಮ್ 1 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫಾರ್ಮ್ 1 ಡಾಟ್ ಶೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅಂತ ಮೆನ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಅದೇ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಂಬಿಗಿಟಿ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಓಪನ್ ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ತರ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಓಪನ್ ಹೋಗಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಬರ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್ MDI ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಪನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್. ಸೊ ಪವರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪವರ್ ಡಾಟ್ ಶೋ. ಯಾಕೆ ಪವರ್ ಡಾಟ್ ಶೋ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ 2 ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, just check here. Form 2 name is power. So power means power dot show. You know the property, visible property ಇದೆ. ಇದು ಶೋ ಅನ್ನೋದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇನು ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಹಿಂಗೂ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ, ಪವರ್ ಡಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಶೋ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಪಾಪಪ್ ತರ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಡಾಟ್ ಶೋ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಈಸ್ ವಾಟ್, ಪವರ್. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಈಸ್ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ನಾನು ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಫಾರ್ಮ್ 1. ಸೊ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ಮ್ 1 ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಡಾಟ್ ಶೋ. ಫಾರ್ಮ್ 2 ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪವರ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪವರ್ ಡಾಟ್ ಶೋ. ಆಯ್ತಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗಿರೋದೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಂಡೋಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಂಡೋ ಒಂದೇ ವಿಂಡೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ವಿಂಡೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್, ಟೈಲ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಇದ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಒನ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಅದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್. ನಾನು ಇದ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಈ ತರ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ತರ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ವಿಂಡೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಫಾರ್ಮ್ 2 ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅದು ಕೋಡಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇದೆ ಕೋಡಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ, MDI ಫಾರ್ಮ್ 1 ಡಾಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, MDI ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು, MDI ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಸರು ಏನು, MDI ಫಾರ್ಮ್ 1 ಡಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ VB ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್. ಈ ಅರೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆಥಡ್, ಅದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, VB ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್. ಇದಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. VB ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, MDI ಫಾರ್ಮ್ 1 ಡಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ VB ಟೈಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ MDI ಫಾರ್ಮ್ 1 ಡಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ VB ಟೈಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೆಮ್. ಅರೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, MDI ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, MDI ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತದಾರ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, MDI ಫಾರ್ಮ್ 1 ಡಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ VB ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, MDI ಫಾರ್ಮ್ 1 ಡಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ VB ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್. ಅದೇ ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿಂಡೋಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ MDI ಯಾವ್ದ್ರಾಗಿರೋ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, MDI ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರೋ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ MDI ಫಾರ್ಮ್ 1 ಡಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ VB ಟೈಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಅವರ್ ಟೈಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. VB ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಆದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಗೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಮಾತ್ರ ಟೈಲ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. VB ಟೈಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ VB ಟೈಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್.
ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಇದೆ. ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ 2 ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಪನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪವರ್. ಸೊ ಎರಡು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ದ ಎವ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಒನ್ ಅಬೌವ್ ದ ಅದರ್. ಸೊ ಈ ತರ ನನಗೆ ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮುಗೀತು. ನಾನು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೀ MDI ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಐ ಡಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ MDI ಫಾರ್ಮ್. MDI ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ MDI ನಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ MDI ಫಾರ್ಮ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನ್, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಡ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಪನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಪವರ್, ಅಂದ್ರೆ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅವೆರಡು. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಡಾಟ್ ಶೋ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಹೆಸರೇನಿದೆ ಪವರ್ ಡಾಟ್ ಶೋ, ಎರಡು ಮುಗಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿಂಡೋಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ವೇನಾಗ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ VB ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ, ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು MDI ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರನ್ನ. ಸೊ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಸರೇನಿದೆ, MDI ಫಾರ್ಮ್ 1 ಡಾಟ್ ಅರೇಂಜ್. ಅರೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅರೇಂಜ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ VB ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್. ಯಾವುದೇ VB ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ VB ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ VB ವಿತ್ ದ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ VB ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, VB MDI ಫಾರ್ಮ್ 1 ಡಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ VB ಟೈಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಆಮೇಲೆ MDI ಫಾರ್ಮ್ 1 ಡಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ VB ಟೈಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕೋಡಿಂಗು ನಾನು ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ MDI ಫಾರ್ಮ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಡಾಟ್ ಶೋ ಮಾಡಿದೀನಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಇಸ್ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಡಾಟ್ ಶೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಇಸ್ ಪವರ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ MDI ಫಾರ್ಮ್ 1 ಡಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ VB cascade. So MDI form 1 dot arrange VB tile horizontal. So MDI form 1 dot arranges VB vertical. ಇದಿಷ್ಟು ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು 1.5 ಮಿನಿಟ್ ಆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಫಾರ್ಮ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಫಾರ್ಮ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಫಾರ್ಮ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಏನು ಹೌ ಟು check whether given number is palindrome or not, and how to find the power of a given number ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Is my voice is audible to everybody? My voice is audible. Yes, it's audible. See, if some are not able to listen, means might be your internet connection might be the some problem. Okay, nothing else. Just now, just now it is audible. Just now I switched on the mute button. Before it was not. I mean, all this what I explained, you people didn't get audible. It's audible. They are saying it's audible. Maybe some people, if there is internet, if it is not stable, then sir, can we shift to Zoom to Microsoft Teams? No, so just before 2 minutes it was not audible. Okay, okay. No, I made it mute. That's why it is not audible. Now I have made it unmute. Okay. Hope you people have checked the coding. Hope you people checked the coding. So if I shall I go to coding of farm one. Now it will disconnect because we have only 1.5 minute. After connecting, I expect the same strength. We have 35, 35, 34. So we expect the same strength so that I can explain the coding. So now I'll explain the coding of form 1 and form 2. See, in form 1, what we are doing is we are just finding whether given number is palindrome or not. And in form 2, we are just calculating the power of a given number. Okay. Now it will disconnect. We have just 30 seconds. It will disconnect. Again, it will connect. You people just come online. We'll complete this MDI and menu bar. Okay. Fine. Thank you. People are adding. So now we'll go to form 1. There we have to design the form for making it to check whether given number is palindrome or not. So as you know, it's very simple to design form 1. So form 1, it is having a just
three label box, three text box. Sorry, in form 1 we have one label box, one text box, and two command buttons. And for form 2 we have three label box, three text box, so two command buttons. Very simple coding. You don't have much worry about the coding for the form 1 or form 2. They are very simple. We'll just discuss. First we'll design it, then we'll go for it. The people are joining, let them join. Have 27, 28 participants. Hoping for more. Okay, fine. Before they join, let me design. So form 1, see I have double clicked on the form 1, I mean palindromics name is. So here what I have to do, I have to just put a label box. So put a label box. Okay, of the text box. So you know why I am using only one text box, because I am accepting only one input, because I want to just do what, to check whether the given number is a palindrome or not. Okay, so one label box, one text box. After that I have to put two command buttons. One is for check palindrome, another is for exit. First command button, next is second command. So this is done. So label 1, what should be the caption of it? The caption of the label 1 is enter a number. Enter a number. So you can make it size, font, bold, all those things left to you people. You can change however you want. If you want to change, you know, you should go into the font, and increase the size. You can make it bold. It's all left to you people. Okay. And text box, select it and remove what the text it is there before, because you need to allow the user to enter the input. So go to the text. Yes, you remove the what it is there. Okay. Done. So for this command, I have to give the caption as check palindrome. For this command 1, what I am going to do is caption as check palindrome. Check palindrome. Okay. For this, I am going to give as an exit. Exit. This 2 is done. So now I have to write the coding for what? Check palindrome. Double click on it. Double click on it. So now I have to write the coding. So this is the coding. So coding for the command buttons. So here you observe. First you should understand what is palindrome number. See, any number which is reversed, the given number and the reverse number is both are same, then it is called as a palindrome. So when you want to know how a number is can be considered as palindrome, means first we need to reverse it. When how you need to reverse means, if you want to reverse, first you need to convert a number into digits. Like example, you have given the number as 123. So if it is 123, I need to divide them as a digits, as first as 3, the next as 23, next as 123. Like this, we have to divide it as a digit. Then we have to do the so we'll go for the logic how it works. See here. First, I have taken a variable as a num, which will accept the input given by the user in the text box. Next, D for storing the digit, REV for reversed number. Next, N for another temporary variable, because I am going to divide a number, na? So I need extra temporary variable to store the input. So initially I will make reverse as 0. I think you people are very, very familiar with this program logic. Okay. Reverse as 0. So next, as I told you many times, whenever you enter the input in text box, it will be in the form of string. It will be in the form of string.
So now I have to convert into the integer because I am going to work with, I am going to do some calculations there. I am going to perform some operations. That's why n equals to c int of text1 dot text. So whatever input I give in the text box, that will be converted to integer and will be stored in the n. So next what I am doing, num equals to n. So what are all the input I have taken in n, I am just storing in the num. For why I am taking this num means, I have taken this for the purpose of temporary, because I am going to work with n. So when I am working with n, I am going to divide it, I am going to multiply. The value of n will be changing. So I have to check now whether given number as well as reverse number both are seem same or different. For that, I have used this temporary variable num. N for accepting the input, num for storing that input in a temporary. Next, as you all know that we are using a while loop. So while n is greater than 0, we are going to check this number until it becomes it is less than 0. That's why I am using the condition while num is greater than 0. First, we should make the number as a digits. How I will make a number as digits means I have to divide by 10. That's a rule you should know. So n mod 10. So suppose think that if I am giving input as 323, first I will divide the 323 divided by 10. So when you divide 323 divided by 10, what will be the remainder? 323 divided by 10. So 10, 32, 2 ja, 320. So 3 will be the remainder. So initially d value will be what? 3. Initially d value will be 3. So you should understand one point in this is, here I am going to divide a number to get the digit. Here rev equals to rev into 10 plus d. See, here I am dividing, here I am multiplying. When I multiply, I will get the number, but in a reverse order. I will get in a reverse order. That's why. So d equals to 3 will be there. So here reverse into 10. Initial reverse value is 0. 0 into 10 is 0 plus d. D value is 3. So now the reverse initial value will be what? 3. Next, n equals to n by 10. So mod is different from division. Mod means I am taking the remainder. So division means I am taking the quotient. So what is the quotient? So you are dividing a number by 10. So 10, 32, 2 ja, 320. So quotient will be 32. So first n value will be 323. Next, when I divide it, I will get 32. So again, my loop will go to above. So 32 is greater than 0. Condition true. Again, I will divide it by 10. So now 32 will be divided by 10. So every time why I am going to do mod and division means to get the digit of a number. So now what will happen? 10 mod 10 mod 32. 10 mod 32. So now 10 3 ja 30. So what will be the remainder? 2. So d value will be 2 now. After that, rev equals to rev into 10 plus d. So now reverse value was what? 3 before. So 3 into 10 is 30 plus what is the digit value now? I mean d value 2. So we got 32. Again what? N equals to n by 10. So n value is 32 by 10. So 10 3 ja 30. So quotient is 3. So now n value is 3. Okay, again my control will go here. 3 is greater than 0. Condition true. So now 3 mod 10. Can you divide a number smaller than it? So 10 divided, it's very difficult. So what we will do is 10 0 ja 0. 10 zeros are 0 because you cannot divide 3 by 10. So that's why what I will do, 10 zeros are 0. So you will get quotient as what? 0 and remainder as 3. So now d value is 3. So reverse equals to reverse into previous, what was the reverse value? 32. So 32 into 10 is 320 plus what is the digit value now? 3. So 323. I got the reverse value as 323. So now n equals to n by 10. So quotient is 0. 10 zeros are 0 I made 0. So my control again it will go here. 0 is greater than 0. Condition false. It will come outside. When it comes outside, what is the num value? Here I have saved. So num value is 323. What is the reverse value? 323. The condition it will go here and it will say given number is palindrome.
ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದ 1 2 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 123, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 321 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ ಬಂದು 123, ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದು 321. ಸೊ ಎಲ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ palindrome ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಫಾರಂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ಫಾರಂ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಫಾರಂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೆಥಡ್ ಶೋ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ palindrome ಡಾಟ್ ಹೈಡ್. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಫಾರಂ ಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ 1 2 3 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ palindrome. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗಿವೆನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ palindrome ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 323 ಕೊಡೋಣ, 3 2 3 ಕೊಡೋಣ, ಚೆಕ್ palindrome. ಸೊ ಗಿವೆನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಎ palindrome ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ 1 ಕೋಡಿಂಗ್ ಮುಗಿತು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಂಟರ್ ದ, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಂಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಂಟರ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 3 ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ತರ 3 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಬೋತ್. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 3 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೂರಗಡೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸು, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪವರ್, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೇನಿದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ 2. ಸೊ ಒಂದು ಬಂದು ಪವರ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ. 2 ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಹಾಕಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್, ಕಮಾಂಡ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಲೇಬಲ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ಲೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್, ಎಂಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಂಟರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ, ಎಂಟರ್ ವೈ, ಎಂಟರ್ ವೈ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ x to the power of y output ಅದು, x to the power of y output ಅದು. ಸೊ power x power y. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪವರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವೆರಡರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಅಂತಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರನ್ನ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಾನು ಭಾಳ ಸತ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ font, so you can change the size and the fonts ಈ ತರ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಪವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ 1 ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಕಮಾಂಡ್ 1 ಅಂತಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಪವರ್. ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ 2 is exit. So power coding very simple. So
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ನಾನು ಪವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಸಿ ಇಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ಏನು ಸಿ ಇಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದಿದೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆಪರೇಟರ್ ಅದು ಏನು ಪವರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಪವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಇಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೆರಡರದ್ದು ಪವರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಪನ್ ಪವರ್. ಸೊ ಈಗ ಪವರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ 3 2. ಸೊ 3 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 3 ಇಂಟು 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 9. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್. ಓಕೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೋಡಿಂಗು MDI ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ just wait. Just leave it. So open power. So power open ಆಗಿದೆ. So full screen ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So 3 2 power. So 3 into 3 is 9. So exit ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಓಪನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪವರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಕೊಡಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ 9. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2. ಸೊ 9 ಇಂಟು 9 81 ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 81. ಈ ತರ ನಾವು ಒಂದು MDI ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೀಗ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ನೋ ಹೌ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ 1 by 1 ಬಂತು. Horizontal, vertical. So this is how you can make the different arrangement of forms. So you can create not only 2 forms, you can create any number of forms. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು MDI ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. So there is no limitations for that. You can have any number of forms in a MDI form. So before, some of the what important things you need to remember in MDI form is, once you create a MDI form, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಫಾರ್ಮ್ 2 ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂತೀವೋ ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು MDI ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದು ಟ್ರೂ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ 1ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 2ಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಫಾರ್ಮ್ 2 ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಇದು MDI ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ MDI ಫಾರ್ಮ್, ಮೆನು ಎಡಿಟರ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಡೈಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್, those are all very important question in perspective of not only examination, for the perspective of your next in future, if you want to become a designer or if you want to become a software developer. So you know, nowadays most of the applications are coming out with GUI. So definitely these are all things will help you out in the in your career when you want to become a developer. Definitely it will help. Okay, so this is about MDI and menu editor. So another VB nalli now we also have a calculator. So how we are able to design a calculator? See, designing calculator is very simple because it's completely based on command buttons, array of command buttons, and we have one label box. So what we need to understand in that is how we are going to implement the simple calculator in VB. So now I will show how to design that VB calculator and how to the coding, how it works and everything. I will going to explain you right now. Okay, so stay tuned. Just I will open new project now.
So now we got the form. So what we have to do, we have to just develop a VB application. Just I will design it in this way. So next, first what we have is a label box to display the output. So let me put the label box. Okay, I put the label box. Let me make it bit center. So command buttons. So how many command buttons we have? That is very, very important. Total 1, 2, 3, 4, 5. So total 20 command buttons are. But all the 20 command buttons are not individual. 10 command buttons are very, very important. You need to remember 10 command buttons are array of commands. Then the remaining are different. So which are those 10 command buttons or array of commands means the numbers what we are giving. The command 1 we put start as a 0, then up to command 9 are all our array of command buttons. I'll show that. First I'll put this command button here. Let me put as a command button. So first I will put command, first command button I put. So it will be like a button. It should look like a button. Don't make it as a bigger one. Make it as a command like this. Like this. So now this is command 1. I told you array of command total how many? 10. So copy this, paste this. It will ask, do you want to create a control array? Yes, it will. How many we need? Total we need 10. So we got total 2 now. So I still need 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So total 8 command buttons I got. Just go on placing them in a proper place. Just go on placing them in a proper place. First we'll take this in a here and we'll arrange them in a proper way. So how many we got? Let's see. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10. So we got 10. So we'll arrange it in a proper way. Arrange it in a proper way. So we'll arrange 3, 3 here. Okay. Only time taken is to design this is only time taken. The rest is very not time taking. So you have to put 3 command buttons like this. It will be looks good. So design plays a major role in all the VB application. That's why you should always design the VB applications in a proper way. It should look user friendly. It should not look very difficult to work. Okay, fine. So total 10 command buttons are. Okay. So this means 0 to 9. So 0, 1, 2, 3. Total 10 command buttons. After that, we have what command buttons will get? We'll get all the operations like addition, subtraction, multiplication, all those things. So see, if you want to design this in a proper way, always you should keep, as I told, application settings properties in front of you. Then only you can do. So for command 2, we are taking as a dot. So ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಮಾಂಡ್ 1 ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್, ಕಮಾಂಡ್ 2 ಡಾಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ನೀವು ಬರ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ ಡಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ 2 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಡಾಟ್. ಕಮಾಂಡ್ 2 ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಾಟ್. ಕಮಾಂಡ್ 2 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡ್ 3. ಕಮಾಂಡ್ 3. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅರೇ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ಸ್. ಅದು ನೆನಪಿರಲಿ. These are all not array of command buttons. They are all individual command buttons. So ಇದಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡ್ 4. ಕಮಾಂಡ್ 4 ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ 4 ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಕಮಾಂಡ್ 4. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕಮಾಂಡ್ 5, ಕಮಾಂಡ್ 6, ಆಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀತದೆ. ಕಮಾಂಡ್ 6 ಆಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡ್ 7 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡ್ 8, 9, 10, 11. ಸೊ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 8, 9, 10, 11 ಇದೆ.
10 11. ಸೊ ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಓಕೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಬರಬೇಕು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರೀಸ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ಈಸಿ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಡಿಸೈನ್. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೇಕ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಬೋತ್. ಸರಿ, ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ನೀಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡನ್. ಚಿಕನ್ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಳುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈಸಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಮೇನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಅದರ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಸೊ ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇವತ್ತು ಡಾಟಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಥರ ಕಾಣಬೇಕಲ್ವಾ, ಒಪೇಕ್ ಇರೋದ್ರನ್ನ ಸರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ಬಿಡೋಣ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಪೇಕ್ ಇರೋದನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಅಂತ ಇದ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ನ ನೀವು 3D ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹೌ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಎ ಇಶ್ಯೂ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ವೆನೆವರ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬಟನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ರೈಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸೊ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ but it also should look like this.
Now when I run it, it should look like calculator. Notice. Now we will change the command buttons. So command button ನಲ್ಲಿ ನಾವು just captions ಒಂದೇ change ಮಾಡೋದು. So first ಬಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು command 0 ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ you should go on changing the command buttons. ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟಿಗೆ 7 ಇದೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಮಾಂಡ್ 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ 7. So next 8, 9 like this. So 4, 5, 6. So here is 1. ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ರೈಟ್? 1 2 3 ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಟನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ತೆಗಿರಿ, ಸೊ ಡಾಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ 3 ಬಂದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ 4 ಬಂದು ಡಿವಿಷನ್, command 5 ಬಂದು just remove that and put the what operations you have to put them. Okay, multiplication. Command 6 ಬಂದು subtraction. Command 7 ಬಂದು plus addition. Command 8 ಬಂದು CLS. So what is the command 9? Command 9 is SQRT. Command 9 is SQRT. Square root SQRT. So command 10 ಬಂದು plus or minus, plus or minus. So command 11 is cap. Cap means power. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಂಗೆ. ಸೊ ಗೋ ಟು ಫಾಂಟ್, ಬಟನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವೀಗ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹೊತ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ಸ್. So ಈಗ what I will do is just change the font select ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಲ್ಡ್ ಈ ಥರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಥರ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಗುಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಈಗ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಆಯಿತು, ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ಸ್. ಯಾವುದು ನನಗೆ 0 ಇಂದ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ 0 to
9 ವರೆಗೆ ಸೇಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಟನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಬರವಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾವುದಕ್ಕೆ ಡಾಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟುಗೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಈ ಬಟನ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಕೋಡಿಂಗ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಬಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ನ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೋಡಿಂಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 minutes ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಈಗ ನಾಳೆವರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಅಬ್ಬು ತರಫು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಬ್ಬಾ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನ್ರ ಬಾಬೋಯ್. ಅವನು ಈಗ ಎದ್ದು ಬಂದನೋ ಅಥವಾ ಎದ್ದು ಹಂಗೆ ಅದನೋ ನಮ್ದೇನೋ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇರ್ಲಿ, ಪರರ ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ಕವಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವಾಗಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ ಕೋಡಿಂಗು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಂದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದು 10% ಓದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 10% ಟು ಟೀಚ್. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಚಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ದು. ಎಷ್ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋ. There are two replace are saying continue. So expecting 3 more replace. If 3 people says yes means I will continue. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಾ ಬೇಡ.
Hello. Guys, only ಈಟಿನ್ 13 ಬಿಡು ನಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಡ ನಾನು ಇನ್ನ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಏನು ಜಗ್ಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂಗದಲ್ಲ ಅದು ಚಂದನ. Okay, 13 participants are there. I feel continuing the class is not a right way, because only 13 participants, that to calculator coding, I don't feel happy for that. So better we continue tomorrow, guys, because only 13 participants andre ee coding explain ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ it's ಸ್ವಲ್ಪ important calculator, ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಬೇಡ 13 participants, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 20 ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬೆಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20% ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅಂಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇರೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಕತ್ತಾರೆ, ಇರ್ತತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್, ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಓದೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರೂ ಓದ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಓದೋದು ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಕಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಓದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ಅಂದ್ರೆ ವಿಬಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ. ಏಕ್ದಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಟಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಮೇಲೆನೇ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ಅನ್ನ ಇರ್ಲಿ, ಹಿಂಗೇನಿರ್ಲಿ ನೀವು ಟಚ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮನೇಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಡಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ, ವಿಬಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ, ನೀವೇನ್ ಕಲ್ತಂಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓದೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್, ಅನ್ನೆಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಓದ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು, ನೀವು ಓದೋರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್. ಸೊ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಏನವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಾಗ್ರಿ. ಅಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಓಕೆ, ಮೇನ್
ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಮೇಧಾ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ? ನೋ ನೋ ನೋ, ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಸಿದ್ದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೇಧಾ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತನಲ್ಲ, ಪರರ ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ಕವಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಏನು? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಣ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದೇನ್ರಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಟುಮಾರೋ. ಎಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಟುಡೇ ಡೇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 17. ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 19th ಕೊಡ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ. 19th ನನಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ 19th ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮೆಂಟರ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಮೆಂಟರ್ಸ್ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ನೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನಿಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಳ್ಸಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ 19th ಕಳಿಸ್ಲಿ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ, ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಡೌಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಮೇ ಬಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 25th ಇಂದ 30th ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿದು ನಿಮಗೊಂದು 4-5 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ 3rd ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಮೇ 3rd ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ and stay home, stay safe and save lives. Have a great day. Tomorrow again we'll discuss about the, this calculator and remaining topics. So please, we'll shift platform from Zoom to Microsoft Teams. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಏನೋ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡೋಣ. ಅದ್ರದ್ದು ಈಸಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ